What is the specialty of the arrays, Nana? Super. Exactly, Nana. Exactly. It's random access, right? Yes or no? It is a random access, Nana. Constant time access. Random గా మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? By using array address. By using array address. Nana, one more exam, one more question. What is the meaning of row measure and column measure, Nana? What is the meaning of row measure and column measure? What is the meaning of row measure and column measure, Nana? అంటే మనం చూసాం. సూపర్ రామ సుభాష్. What is the meaning of row measure and column measure? Super Bhavani. What about the remaining, Nana? Try to respond. Exactly. Nana, row measure లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎలిమెంట్స్ అనుకున్నా రో మేజర్ ఎలా స్టోర్ అవుతాయంటే ఇలా స్టోర్ అవుతాయి నాన్న 1 2 3 4 5 6 ఓకేనా 7 ఇలా స్టోర్ అవుతాయి. కాలం మేజర్ లో అయితే ఇలా స్టోర్ అవుతాయి నాన్న 1 2 3 4 5 6 7 అర్థమవుతుందా? అంటే రో వైజ్ ఇస్ రో మేజర్, కాలం వైజ్ ఇస్ ఏ కాలం మేజర్. ఏం బాబు, ఇస్ ఇట్ ఓకే? Just I'm going to revise the topics which we already discussed. What we discussed earlier, I'm just recorded the topics. Size finding, size finding. So multi-dimensional find out chestamu. Okay, na? Row measure, column measure. Okay. So now what is the meaning of time? What is the meaning of time, Nana? Time complexity, space complexity in two terms, Nana. Algorithms చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. నా టైం కాంప్లెక్సిటీ. What is the time complexity? What is the space complexity, Nana? Sorry. See, Nana, what is the time complexity? So, Nana, a particular work in yeah, Nana. So how much time to complete the particular task? ఒక టాస్క్ కంప్లీట్ ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? ఎగ్జిక్యూషన్ టైం నాన్న, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. ఓకేనా? ఎగ్జిక్యూషన్ టైం. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా చెప్తానా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఏ ఎన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్ అన్న, అంటే ఇలా ఉన్నాయన్న 26 5 4 36 17 అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు సెర్చ్ ద 27 ఉందా లేదా సెర్చ్ చేయాలంటే how many elements, how many times I need to perform the condition అన్న, కండిషన్ చెకింగ్ అనేది ఎన్నిసార్లు పర్ఫామ్ చేయాలి? How many times I need to check the condition? First, Anna, I need to check with this element, right? Yes or no? Yeah, next, I need to check this element, right? Not matched, not matched, not matched, not matched. Yes or no? If the element is not found, how many times you search, Anna? 5 times, right? Yes or no? 5 times search చేశారు కదా నాన్న, 5 times రిపీట్ అయిందా మీ లూప్ అనేది? ఎస్ ఆర్ నో? 5 times రిపీట్ అయిందా? సో ద టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ నాన్న 5 అంటారు నాన్న, బిగ్ O of 5. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న, ఫర్ n elements are there, you have a n elements are there. What is the time complexity to search a particular element నాన్న? కీ ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేయడానికి ఎంత టైం కాంప్లెక్సిటీ పడుతుంది మనకు? How much time is required for the n elements? For the n elements, how much time is required? Exactly, Nana. It's a big O of n. Yes or no? అంతే కదా నాన్న, it's a big O of n. ఏం బాబు, got it? ఏనన్నా got it?
So this is the case at max, at most, right? No, no, at most, right? ఏనా big O of n కంటే ఎక్కువ అవ్వదు కదా. This is not possible. Yes or no? This is not possible. It's a cost of big O of n. Yes or no? ఏనా ఇక్కడ 5 ఎలిమెంట్స్ కంటే ఎక్కువ టైమ్స్ మీ లూప్ రిపీట్ అవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? 5 టైమ్స్ కంటే ఎక్కువ అవసరం లేదన్నా. It is not required to repeat the more than 5 times. Yes or no? రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మీరు. మిగిలిన క్లాసులు ఏమైనా ఉన్నారా? ఏనా మిగిలిన క్లాసులు కూడా ఇలానే ఉన్నారా? చూడండి. రైట్ ఏనా గాట్ ఇట్. చూడనా this is the case nana at most, right? That is why this is the worst case nana. ఏం బాబు నేను చెప్తా అట్ వర్స్ట్ కేస్ నేను పాస్ అయిపోతానని చెప్తారా మీరు? అట్ వర్స్ట్ కేస్ నేను వెళ్ళాలి అని చెప్తారా? అంటే at any cost it is not reach the particular time complexity. ఏం అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద వర్స్ట్ కేస్. ఏనా గాట్ ఇట్. ఏం బాబు అర్థమవుతుందా? Worst case now, this is the worst case. For example, if you find an element at the first position nana, then what is the time complexity of this one? What is the time complexity of this one nana? Exactly nana, exactly. Em babu exactly nana. Yes or no? Big O of 1, right? So this is the best case nana. Now this is the best case. Em babu arthamainda? This is the best case. This is the best case nana. Got it? Is this clear? ఏనా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. Got it? For example nana, you can find at middle of the element nana. Middle of the element లో find out చేశారు అనుకోండి. What is the time complexity? Middle of the element లో find out చేశారు అనుకోండి. What is the time complexity? n by 2, right? Got it nana? n by 2, right? ఏనా n by 2, right? nana please note this nana. మన టైం కాంప్లెక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే nana please note this. నా 1 log n nana n log n square n cubed ఏనా n cubed 2 power n factorial అన్న. This is the order babu. This is the small and this is the large అన్న. n factorial is the largest. ఏం బాబు అర్థమైందా? సో did you find this n by 2 here? n by 2 here మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేశారన్న ఇక్కడ. ఏం బాబు did you find the n by 2 here? No, right? So n by 2 is between the ఎక్కడ వస్తుందా? n by 2 అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? in between n by 2 is in between Bhavani. Yeah, exactly. It is between the log n and n, right? Yes or no? Log n and n ఏ కదా ఇక్కడే కదా వచ్చేది. So then you can take the upper one. What is the upper one nana? What is the upper one? Here? ఏనా మీ లాగ్ n అనేది ఇక్కడ వస్తుంది కదా. సో n by 2 అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది కదా. సో what is the n nana? That is the thing. So I can make it this one as a n nana. This is the average case. Babu, what you did here nana? What you did here? What is the algorithm? ఏనా మరి ఏ ప్రాసెస్ కి ఈ టైం కాంప్లెక్స్ రాశారు మీరు ఇది? Which algorithm it is? Which algorithm is it?
searching, right? ఏనా searching ఏ కదా ఏ బాబు searching కదా is a what kind of searching అన్నా is a what kind of searching it's a linear search not a binary search it's a linear search అంటే ప్రతి ఎలిమెంట్ ని సెర్చ్ చేసుకుంటాం కదన్నా బాబు లీనియర్ సెర్చ్ యొక్క టైం కాంప్లెక్సిటీ ఇవినన్నా వర్స్ట్ కేస్ యావరేజ్ కేస్ బెస్ట్ కేస్ బాబు చూడండి అర్థమైందా ఏం అర్థమైందా everyone so the whatever we wrote the time complexity is a searching algorithm that is a linear search nana that is a linear search see now I'm going to teach you array so array యొక్క నన్న array యొక్క ఇన్సర్షన్ డిలీషన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను అన్న array యొక్క ఇన్సర్షన్ డిలీషన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాను చూడనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు హావ్ an array నన్న exactly Supraja worst case and average case both are the same for the linear search nana maximum algorithms ku average case as well as worst case equal గా ఉంటుంది nana maximum algorithms కి నేను ఇక్కడ చూడనా array if you consider the array nana if you consider the array adding nana element ని యాడ్ చేయాలి ఎక్కడ యాడ్ చేయాలంటున్నా where should I add ఎక్కడ యాడ్ చేయాలి add at the beginning right ఏనా add at the beginning right చూడ ఆల్రెడీ నా దగ్గర 2 3 4 ఉన్నాయన్నా if you want to insert a 13 at the beginning nana 13 ని beginning లో insert చేయాలి then what should I do here 13 ని beginning లో insert చేయాలి what is the time complexity tell me 13 ని ఇక్కడ insert చేయాలన్నా నేను 13 ని ఇక్కడ insert చేయాలి ఎలా insert చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ this is a అనుకోండి అన్న can I add like this a of 0 equal to 13 అని యాడ్ చేయొచ్చు అన్న does it work ఏ బాబు ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా నో రైట్ ఏ బాబు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది ఇది వర్కౌట్ అవుతుందా సో ఇలా రాస్తే ఏమవుతుంది అడిగినా ఈ ప్లేస్ లో 13 వచ్చేస్తుందనా అంటే 2 ఈజ్ ఓవర్ రిటర్న్ అర్థమవుతుందా 2 అనేది ఓవర్ రిటర్న్ ఏ బాబు 2 అనేది ఓవర్ రిటర్న్ అవుతుంది దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డు హియర్ ఇక్కడ ఏం చేయాలన్నా బాబు హౌ టు ఇన్సర్ట్ ద ఎలిమెంట్ అట్ ద స్టార్టింగ్ నా లాజికల్ ప్రాసెస్ లో చెప్పండి అన్న హౌ టు ఇన్సర్ట్ ఎలిమెంట్ అట్ ద స్టార్టింగ్ ఎలా ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఐ షుడ్ మూవ్ దిస్ ఎలిమెంట్ టు హియర్ రైట్ ఎస్ ఆర్ నో 4 ఇక్కడ మూవ్ చేయాలి కదా ఏం బాబు కరెక్టేనా నెక్స్ట్ 3 ని ఇక్కడ మూవ్ చేయాలన్నా నెక్స్ట్ 2 ని ఇక్కడ మూవ్ చేయాలా నెక్స్ట్ అన్న ఆఫ్టర్ దట్ ఐ పర్ఫార్మ్ దిస్ ఆపరేషన్ దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ 13 is comes to here ఏం బాబు గాట్ ఇట్ ఏమొచ్చింది నాకు రిజల్ట్ 13 2 3 4 ఏనా వచ్చిందా నాకు రిజల్ట్ got it this is the process now tell me what is the time complexity here what is the time complexity if you have n elements in దగ్గర n elements ఉంటే what is the time complexity to insert element at the starting position లో మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే what is the time complexity ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్న
ఎగ్జాక్ట్లీ అన్నా ప్లీజ్ నోట్ దిస్. ఇలా ఉందనుకోండి అన్న బాబు, ఇలా ఉందనుకోండి. ఎలా అంటే అన్నా n+1 n/2 1, ఓకేనా, 2n 3n ఇలా ఏమున్నా కూడా అన్న వీ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ అన్న బాబు. ఇలా ఎలా ఉన్నా కూడా అలానే 2n² n² +4 5n² ఇలా ఎలా ఉన్నా కూడా వీ కెన్ టేక్ దట్ యాజ్ ఎ n² అన్న. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద టైం కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ దిస్ వన్. Now tell me what is the time complexity of this one? Em babu, what is the time complexity? Chunana, ila undanukunnana, if you want to insert an element, babu, end lo insert cheyani, direct insert cheyachana. Em babu, is there any moving is required? If the moving is required for the ending nana, end lo insert cheyani move avasarama? No, right? So if it is no, time complexity is one only, right? N, got it? One only, right? Chunana, next nana, remove nana, last lo remove cheyalante, is there any move is required? ఏమైనా మూవ్ అవసరం అన్న లాస్ట్ లో రిమూవ్ చేయొచ్చు, ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. దేర్ ఇస్ నో రైట్. రిమూవ్ అట్ ద స్టార్టింగ్ అన్న. వై బిగ్ O of n, వై బిగ్ O of n ఫర్ ద రిమూవ్ అట్ ద స్టార్టింగ్. ఎందుకు అన్న రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఐ కెన్ మూవ్ దిస్ ఎలిమెంట్ టు హియర్, ఐ కెన్ మూవ్ దిస్ ఎలిమెంట్ టు హియర్, ఐ కెన్ మూవ్ దిస్ ఎలిమెంట్ టు హియర్. ఎస్ ఆర్ నో? అంతే కదా అన్న. ఇలా అయితే మనం ఇలా మూవ్ చేసుకుంటూ వచ్చామో నెక్స్ట్ ఇలా మూవ్ చేసుకుంటూ రావాలి కదా. ఏం బాబు అర్థమవుతుందా? బిగినింగ్ లో రిమూవ్ చేయాలన్నా, బిగినింగ్ లో యాడ్ చేయాలన్నా, ఇట్ టేక్స్ ద బిగ్ O of n అన్న. చూడనా, 8 మూవ్ అయింది, 3 మూవ్ అయింది, 12 మూవ్ అయింది. గాట్ ఇట్? ఏమన్నా గాట్ ఇట్? అర్థమైందా? వై ఇట్ ఈస్ ఎన్? ఎన్ ఎందుకు అర్థమైందా? ఇక్కడ ఎన్ ఎందుకు అంటే ఒకవేళ మీరు 8 ని రిమూవ్ చేశారనుకోండి, ఏంటి ఈ 3 ని ఇక్కడ తీసుకురావాలి, ఈ 12 ని ఇక్కడ తీసుకురావాలి. ఎన్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అన్న బాబు. ఇక్కడ ఎన్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. ఏం బాబు గాట్ ఇట్? నాకు రెస్పాన్స్ రావట్లేదు. ఏం బాబు? యాడ్ at the middle, add at the beginning is also same, right? Yes or no? Add at the, already we have seen this definition అన్న. చూడండి, బిగినింగ్ లో యాడ్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు వర్స్ట్ కేసు ఏముంటుందో వర్స్ట్ కేసు ఏముంటుందో యావరేజ్ కేసు కూడా అదే ఉంటుందన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది నాన్న, ఇలా ఉంది అనుకోండి. ఒక 100 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అన్న, ఒక 100 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. మీరు మిడిల్లో ఒక ఎలిమెంట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే హౌ మెనీ మూవ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? n/2, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఒక 100 ఎలిమెంట్స్ లో మీరు n ఎలిమెంట్స్ లో మీకు ఎన్ని మూవ్స్ రిక్వైర్డ్? n/2, రైట్? ఏమో అర్థమైందా? n/2, రైట్? According to that, n/2 means according to that it goes to big O of n only, right? n ఆల్రెడీ మనం చూసాం కదా, n/2 అనేది big O of n అయిపోతుంది కదా నాన్న. Got it? Now please note this. ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అడుగుతారంటే what is the time complexity to insert a element at the beginning of the array? What is the time complexity of the insert element, delete a element at the end of the array, middle of the array? అలానే సో డిలీషన్ అట్ ద మిడిల్, అట్ ద ఎండ్, అట్ ద ఇన్సర్ట్స్. చూడనా, సో ఓన్లీ ఎండింగ్ మాత్రమే కాన్స్టెంట్ అయినా దీన్ని ఏమంటే కాన్స్టెంట్ టైం అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ కాన్స్టెంట్ టైం అన్న. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ లీనియర్ టైం. ఏమో అర్థమైందా? సో 1 అని ఉంటే కాన్స్టెంట్ టైం అంటారు అన్న. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ కాన్స్టెంట్ టైం. మీరు ఒక 5 టైమ్స్ రిపీట్ అన్నారు అనుకోండి, 5 టైమ్స్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ టైం ఓన్లీ. గాట్ ఇట్?
ఏనా సమ్మరీ చూడండి అన్న. అరే ఈజ్ ఏ array is a contiguous array of memory consisting of equal size of elements indexed by contiguous integers అన్న. contiguous integers, okay na. So the beauty of the arrays is it is a constant time access. అర్థమవుతుందా? This is the beauty of the arrays అన్న. This is the beauty of the arrays. So constant time to add, remove at the end already మనం చూసాం నాన్న. linear time to add or remove at an arbitrary location అన్న. arbitrary location means beginning అయినా అవ్వచ్చు, middle అయినా అవ్వచ్చు. బాబు ప్లీజ్ నోట్ దిస్, టేక్ ఏ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ది స్క్రీన్ అండ్ కీప్ ఇట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్ అన్న. మీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవన్నీ కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయి. మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో అడిగే టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడే ఉన్నాయన్న. what is an array? Array is a collection of homogeneous elements. The elements are stored at the contiguous memory and it can be accessed through the integer index nana. అర్థమవుతుందా? Second one, so it is going to access your element at the constant time. Okay na? Next one, constant time to add, remove at the end. Okay, చెప్పాను కదా constant time means, so big O of 1 ni we consider as a constant time. Okay na? And linear time nana. Linear time means n. ఏనా అర్థమవుతుందా? బిగ్ O of 1 ని నన్న 1 ని కాన్స్టెంట్ టైం అంటారు. ఏనా ఆర్బిటరీ మీన్స్ ఎనీ లొకేషన్ అదర్ దాన్ ద ఎండింగ్ నన్న. ఎండింగ్ కాకుండా రిమైనింగ్ ఏ పొజిషన్ లో అయినా కూడా వి కన్సిడర్ యాజ్ ఆర్బిటరీ. గాట్ ఇట్ రామ్స్ బాష్? ఏనా 1 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ టైం. దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టెంట్ టైం. సో log n is a logarithmic time nana. Logarithmic time. n is a linear time. Okay na? n square is a quadratic time nana. Quadratic time చెప్తాను నేను, మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో quadratic time చెప్తాను. ఓకేనా? గాట్ ఇట్ అన్న? ఏం బాబు రిగార్డింగ్ ద ఓరీ ఆఫ్ ద అరేస్ అన్న ఆల్రెడీ మనం చూసామన్నా, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా సాల్వ్ చేసాము. ఆల్రెడీ వి సాల్వ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ in the arrays in HackerRank. ఏనన్నా బోర్ కొడుతుందా? Next na most important thing is the linked list na. Linked list babu, linked list. See the linked list na, linked list, a collection of nodes, the collection of nodes connected with a link na. A collection of nodes connected with a link is called as a linked list. ఏం బాబు అర్థమవుతుందా? ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఇస్ కనెక్టెడ్ విత్ లింక్ అన్న. అంటే ప్రతి నోడ్ కి మధ్య ఓ లింక్ ఉంటుంది. ప్రతి నోడ్ కి మధ్య ఓ లింక్ ఉంటుంది నాన్న. బాబు చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ట్రైన్ నాన్న. ట్రైన్ ఎగ్జాంపుల్ కి మనకు లింక్ లిస్ట్ గా తీసుకుంటాం. బస్ ఎగ్జాంపుల్ అరేస్ తీసుకుంటాం నాన్న. బస్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి అరేస్ తీసుకుంటాం. ఎందుకు అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ వన్ బస్ ఇట్ ఈస్ ఏ 556 కెపాసిటీ. ఏనా ఏ బస్ కంటైన్స్ 56 seats nala. Can you increase the seating? Is it possible to increase the seating nana? Can you increase the seating? ఏనా మీరు ఆ సీటింగ్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చా? 56 is a constant, right? Yes or no? The 56 is a constant, right? The same thing happened in the arrays nana. Arrays nana ఇక్కడ మనకు మీరు పైథాన్ చదువుతున్నారు కాబట్టి మీకు అరేస్ యొక్క ఎఫెక్ట్ అర్థం అవ్వట్లేదు. నార్మల్గా అయితే మీరు సి లాంగ్వేజ్, అందుకే వీడియోస్ చూడమని చెప్పాను మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా తీసుకున్నాను అనుకున్నా, ఇంట్ ఏ ఆఫ్ 100 అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. దిస్ మీన్స్ ఏ కెన్ స్టోర్ 100 ఎలిమెంట్స్, దట్స్ ఆల్. ఇట్ కెనాట్ స్టోర్ ద లెస్ దాన్ దట్. అర్థమవుతుందా?
100 కంటే తక్కువ స్టోర్ చేయలేరు మీరు. అన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న ఒక బస్ ఉంది నాన్న బాబు, ఒక బస్ ఉంది. సీటింగ్ రిజర్వేషన్ చేసుకోవాలి. సీటింగ్ కెపాసిటీ 56 సీట్స్ అన్న బాబు. బట్ డ్యూ టు దట్ అన్సీజన్ అక్కడ ఓన్లీ 3 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు అన్న. ఆ బస్సులో 3 మెంబర్స్ మాత్రమే ఎక్కారు. వాట్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్ సీట్స్ అన్న? 53 సీట్స్ వేస్ట్ అవుతాయా? ఏం బాబు 53 సీట్స్ వేస్ట్ అవుతాయా? అవుతాయా? 53 సీట్స్ వేస్ట్ అవుతాయా? అవుతాయి కదా, రైట్ అన్న. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న 56 సీట్స్ అయినా డ్యూ టు సీజన్ 100 మెంబర్స్ వచ్చారు అన్న. 100 మెంబర్స్ వచ్చారు. కెన్ యూ అకామిడేట్ ఇన్ టు ద 56 సీట్స్? ఏం బాబు కెన్ యూ అకామిడేట్ ఇన్ టు ద 56 సీట్స్? No, right? Chuna, that is the drawback of the arrays, Anna. That is the drawback of the arrays. Means array has a constant memory, Nana. Em babu, constant memory. మీరు యూజ్ చేసినా యూజ్ చేయకపోయినా దట్ మచ్ ఆఫ్ మెమరీ ఈజ్ వేస్ట్. అర్థమవుతుందా ఏం బాబు? అర్థమవుతుందా? సో ద మెమరీ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. యూ కెనాట్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ద మెమరీ. అర్థమవుతుందా? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ arrays అన్న. ఏమన్నా అర్థమైందా బాబు? ట్రై టు రెస్పాండ్. మీకు బోర్ కొడుతుంది నాకు అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ అవర్, రైట్? సో డూ హ్యావ్ ఎనీ ప్లాన్? కెన్ యూ అటెండ్ ద ఆప్టిట్యూడ్ క్లాస్ మార్నింగ్ నానా? మార్నింగ్ ఆప్టిట్యూడ్ క్లాస్ ఏమైనా అటెండ్ అవుతారా? ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? బికాస్ 3 అవర్స్ కదా కంటిన్యూస్ గా, అందుకని ప్రాబ్లం గా ఉండొచ్చు. నేను మార్నింగ్ మీన్స్ 6 to 7 ఆ టైంలో కండక్ట్ చేస్తాను అన్న. 6 to 7. జస్ట్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ హౌ మెనీ, just raise your hands how many are comfortable with the 6 to 7, because I'm also not agree with the 3 hours continuous గా చెప్పాలంటే కష్టం, అంటే మీరు వినాలంటే కష్టం అవుతుంది అన్న, అందుకనేసి 6 to 7 అన్న. నా ఎగ్జామ్స్ ఉంటే మార్నింగ్ అయినా ఈవినింగ్ అయినా ఎగ్జామ్ ఉన్నట్లే కదా అన్నది. ఎగ్జామ్ ఉంటే మార్నింగ్ అయినా ఈవినింగ్ అయినా ఎగ్జామ్ ఉన్నట్లే కదా. ఎగ్జామ్ ఉన్న రోజు మీరు ఎలాగో వినరు కదా. యూ కెన్ గో ఫర్ ద వీడియోస్ ఓన్లీ, రైట్? రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఓన్లీ, రైట్? Only 20 members are responded. Just raise your hands how many are there here. Still 15 members inactive లో ఉన్నారు చూడండి. ఇట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. సీనా ఎగ్జామ్స్ కాకుండా వేరే రీజన్ ఏమైనా ఉందా? ఇస్ ఇట్ ఓకే? మీరు ఓకే అంటే ఐ విల్ స్పీక్ విత్ ద సార్ అన్న. ఎందుకంటే మనము కొద్ది కష్టం కదా, మీకే కష్టం వినడానికి. మీరు కంఫర్టబుల్ అయితే నాకేం కంఫర్టబుల్ అన్న, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? ఐ విల్ స్పీక్ విత్ ద సార్ అన్న. సార్తో మాట్లాడేసేసి ఐ విల్ అరేంజ్ ద క్లాస్. చూడన్నా ఏం బాబు అర్థమైందా? కాన్స్టెంట్ టైం నానా, కాన్స్టెంట్ మెమరీ నా, కాన్స్టెంట్ మెమరీ. నెక్స్ట్ అన్నా, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్? మీరు చెప్పాలన్నా. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద అరేస్ అన్న? ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. చూద్దాం, అట్లీస్ట్ 1 or 2 members మేబీ రీకాల్డ్. నెక్స్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద అరేస్ అన్న. Next drawback of the arrays. Complexity is more for what? For what?
super Teja, super Teja, super. Yes Nana, if you want to store the 1000 elements in the arrays, 1000 elements in the arrays, all the memory, exactly Subhash, all the memory is available at one place. Yes or no? Contiguous memory Nana, contiguous memory, contiguous memory. అర్థమవుతుందా? మీ డెఫినేషన్ లో కాంటిగ్యూయస్ మెమరీ అని మాట్లాడాం కదా. మీన్స్ మీరు 1000 ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేయాలంటే 1000 ఎలిమెంట్స్ మెమరీ అంతా కూడా ఒకే చోటనే ఉండాలన్నా. మెమరీ అవైలబుల్ ఈజ్ అట్ వన్ ప్లేస్. దీన్ని అర్థమైందా? టూ క్వశ్చన్స్ రానా మనకు అడిగేది ఇంటర్వ్యూస్ లో. డ్రాబ్యాక్స్, అడ్వాంటేజెస్. డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద అరేస్ ఈజ్ it has a memory is constant, so we cannot decrease the memory. That is the first point. Next point, so the memory is contiguous, so even the memory is available, you are unable to store the elements if the memory is not available at the one place. అంటే ఒకే చోట మెమరీ లేకపోతే మనం allocate చేయలేము. అర్థమవుతుందా? సో సెకండ్ థింగ్ నా అడ్వాంటేజెస్. what is the best advantage of the arrays? What is the best advantage of the array? What is the best advantage of the array? Super Mohan, super Ramu Subhash. It's a random access, right? అర్థమవుతుందా? It's random access అన్న. ఆదిలక్ష్మి, గుడ్ అన్న. It's a random access. Got it అన్న? Got it? ఏం బాబు? చూడనా? చూడనా? Linked list. ఏం బాబు? క్లియరా? Now I am going to start linked list nana. Linked list. Babu, why you are going to move the linked list? Because of the two reasons. Nana. First one is arrays as a constant memory. Okay na? Next, arrays as a contiguous memory. అర్థమవుతుందా నాన్న? ఈ టూ రీజన్స్ ని మనం ఓవర్కమ్ చేయడానికి యు ఆర్ గోయింగ్ టు మూవ్ టు ద లింక్డ్ లిస్ట్. బాబు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్తున్నాం అంటే కంపల్సరీగా వాట్ ఈస్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ థింగ్ అనేది తెలియాలి అన్న. ఇస్ దిస్ క్లియర్ అన్న? అరేస్ డ్రాబ్యాక్ నాన్న, అరేస్ డ్రాబ్యాక్ వచ్చేసేసి we cannot increase or decrease the memory. Okay na? We cannot allocate the memory even the memory is available because of the contiguous. అర్థమవుతుందా? ఏనా అర్థమైందా? yes నాన్న. now సార్ మీరు ఎందుకు ట్రైన్ తో లింక్ లిస్ట్ ని పోల్చారు అంటే నాన్న, can you add or remove compartments of your train? Is it possible? Can you add or remove compartments of the train nana? ఏనా ఫస్ట్ టైం ఒకవేళ ఓ 10 కంపార్ట్మెంట్స్ 10 బోగీస్ ఉన్నాయి అనుకున్నా, మీరు ఒకవేళ సీజన్ వచ్చింది అనుకోండి, యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఇంటూ 15, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అన్సీజన్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ 5, రైట్? ఏనా చేయొచ్చా? either decrease or increase. ఏనా మనం యాడ్ చేయొచ్చు కదా బోగీస్ ని. అర్థమవుతుందా? దట్ ఈస్ ద థింగ్ నా హియర్ ఆల్సో.
ఇక్కడ కూడా అలానే, ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటుంది. ఏం బాబు చూడండి, a linked list అన్న. So in the linked list, please note this, in the linked list అన్న, a link, a node, two things ఉన్నాయి ఇక్కడ, link and node. Link is going to use to connecting between the two nodes అన్న. Between the nodes, ఓకేనా? లింక్ అనేది కనెక్టింగ్ బిట్వీన్ ద నోడ్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో నోడ్ కంటైన్స్ డేటా పార్ట్, ఓకేనా? డేటా పార్ట్ ఉంటుంది నా, ఏమో అర్థమవుతుందా? డేటా పార్ట్ ఉంటుంది. ఏనా గాట్ ఇట్ నా? మనం నోడ్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ లింక్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము. అలా ఎన్ని నోడ్స్ అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, అలా ఎన్ని నోడ్స్ అయినా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అన్న, అలా ఎన్ని నోడ్స్ అయినా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూడనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎలిమెంట్ స్టోర్ చేస్తున్నా, సో 1 స్టోర్ చేశారు, ఓకేనా? సో లింక్ కనెక్ట్ చేశారు. నెక్స్ట్ అన్న 2 రాశారు. నెక్స్ట్ అన్న 3 రాశారు. 4, రైట్? చూడనా, there is no end, right? ఏనా, there is no end, right? You can add n number of elements, right? Yes or no? You can add n number of elements. ఏనా, మీరు ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా, ఎన్ని నోట్స్ అయినా ఇలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు కదా మీరు. ఏమో అర్థమవుతుందా? అర్థమైంది నాన్న? This is the beauty of the linked list, means there is no memory restriction, there is no memory restriction అన్న. మెమరీ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఏమీ ఉండదు అన్న. మీ కెపాసిటీని బట్టి యూ కెన్ యాడ్ ద ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. నో నీడ్ టు డిఫైన్ ద ఇన్ బిట్వీన్. సో ముందే మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా? ఏమబ్బు గాట్ ఇట్ అన్న? నెక్స్ట్ మీరు ఈచ్ టైమ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ 1 నోడ్, రైట్? ఈచ్ టైం 1 నోడ్ మాత్రమే అసైన్ చేస్తున్నారు కదా నాన్న. ఈచ్ టైమ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ 1 నోడ్, రైట్? ఏనన్నా 1 నోడ్ మాత్రమే అసైన్ చేస్తున్నారా? సో దెన్ ద మెమరీ మే నాట్ బి కాంటిగ్యూయస్. అర్థమవుతుందా? ద మెమరీ మే నాట్ బి కాంటిగ్యూయస్. అర్థమవుతుందా? అంటే మెమరీ అంతా ఒకే చోట ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. నౌ ఇస్ దిస్ క్లియర్? అర్థమవుతుందా? మెమరీ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంటిగ్యూయస్. ఈచ్ టైమ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ 1 నోడ్, రైట్? ఒక్క నోడ్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నారు కదా, యూఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ సింగిల్ నోడ్ అట్ ఏ టైం. సింగిల్ నోడ్ మాత్రమే యాడ్ చేస్తున్నారు కదా, దెన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కాంటిగ్యూయస్. అర్థమవుతుందా? అర్రే అనుకున్నానా, అలా ఒకే టైం ఏం చేస్తున్నారు మీరు? యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద 1000 ఎలిమెంట్స్, రైట్? 1000 ఎలిమెంట్స్ స్పేస్ ఉంటేనే తీసుకుంటుంది. బట్ హియర్ వన్ బై వన్ నోడ్, హియర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ 1 by 1 నోడ్. సో ఇక్కడ అరేస్ ఇన్ ఏ కాంటిగ్యూయస్ మెమరీ, కాంటిగ్యూయస్ మెమరీలో అలొకేట్ చేస్తుంది. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాంటిగ్యూయస్. కాంటిగ్యూయస్ మెమరీ కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ కాంటిగ్యూయస్ మెమరీ. గాట్ ఇట్? ఏం బాబు గాట్ ఇట్? సో 2 డ్రాబ్యాక్స్ ఓవర్కమ్ చేసాం మనం ఇక్కడ. ఏనా 2 డ్రాబ్యాక్స్ ఓవర్కమ్ చేసామా? చూడనా, అందుకనే అన్న అర్రేని స్టాటిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అంటారు నాన్న. అరేస్ ని
స్టాటిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అంటారు. లింక్ లిస్ట్ నానా డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అంటారు నాన్న. డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అంటారు. అర్థమవుతుందా ఏం బాబు, అర్థమవుతుందా? సో వీటిని స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ మెమరీ అలొకేషన్ అంటారు నాన్న. Now చూడనా, సో మీరు తెలుసుకోవాల్సిన నోడ్, వాట్ ఈస్ ఏ నోడ్ హియర్ అన్నా. నోడ్ అంటే ఏంటన్నా, సో ఇట్స్ లైక్ వన్ కంపార్ట్మెంట్ అన్న, ఒక కంపార్ట్మెంట్ ని మనం నోడ్ అంటాం ఇక్కడ. ఓకేనా, నోడ్. సో కంపార్ట్మెంట్ ని నోడ్ అంటాం. లింక్ లిస్ట్ ఒక కంపార్ట్మెంట్ ని కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ నోడ్. సో బాగానే చెప్తున్నారు సార్ నోడ్ అనేసి. అంటే నోడ్ అంటే ఎలా డిఫైన్ చేయగలరు మీరు అంటేనా, చూడనా, నోడ్ మే చేంజ్ ఫ్రమ్ ద లింక్ లిస్ట్ టు లింక్ లిస్ట్. అంటే చూడనా, we have a various kinds of linked list. First one is the single linked list nana. Single linked list. Nana, next one is the doubly linked list nana. Doubly linked list. ఏం బాబు, సింగిల్ లింక్ లిస్ట్, డబుల్ లింక్ లిస్ట్, సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్ అన్న. చాలా ఇంపార్టెంట్, ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. ఏనా చూడండి, సింగిల్ లింక్ లిస్ట్, డబుల్ లింక్ లిస్ట్, సర్క్యులర్ లింక్ లిస్ట్. ఫస్ట్ అన్న we'll start with the సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అన్న. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ తో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏనా సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ తో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం నాన్న. విల్ స్టార్ట్ విత్ ద సింగిల్ లింక్ లిస్ట్. ఏం బాబు, విల్ స్టార్ట్ విత్ ద సింగిల్ లింక్ లిస్ట్. సింగిల్ లింక్డ్ లిస్ట్ మీన్స్ ఏనా ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ సింగిల్ లింక్, రైట్? ఏనా ద నేమ్ సేక్, ఆ నేమ్ చెప్తున్నా, ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ సింగిల్ లింక్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్ హ్యాస్ ఏ సింగిల్ లింక్ నాన్న. అంతే కదా, దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఇట్ హ్యాస్ ఏ సింగిల్ లింక్. ఏ బాబు, సింగిల్ లింక్ ఉంటుందనేగా. దట్ మీన్స్ నన్న ప్లీజ్ నోట్ దిస్. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ వన్ నోడ్, ఇట్ హ్యాస్ ఏ వన్ లింక్ పార్ట్ అన్న. ఒక లింక్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఒక లింక్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ నోడ్ హ్యాస్ ఏ వన్ కామన్ థింగ్, దట్ ఈస్ ద డేటా పార్ట్ అన్న. ఏం బాబు, సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ కంటైన్స్ ఏ వన్ లింక్ పార్ట్, వన్ డేటా పార్ట్. గాట్ ఇట్? ఏనా వన్ లింక్ పార్ట్, వన్ లింక్ పార్ట్ అండ్ వన్ డేటా పార్ట్ అన్న. ఒక లింక్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఒక డేటా పార్ట్ ఉంటుంది. ఒక నోడ్ లో వచ్చేసి ఒక లింక్ పార్ట్ ఉంటుంది, ఒక డేటా పార్ట్ ఉంటుంది నాన్న. దిస్ ఇస్ ద సింగిల్ లింక్ లిస్ట్. సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ యొక్క నోడ్ స్ట్రక్చర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూస్ ఎలా అడుగుతారంటే, వాట్ ఈస్ ఎ నోడ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ అంటే, నోడ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సింగిల్ లింక్ లిస్ట్ మీన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఏ వన్ డేటా పార్ట్, వన్ లింక్ పార్ట్. ఇక్కడ ఇంప్లిమెంటేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, సార్ సిలో ఎలా రాస్తాము, పైథాన్ లో ఎలా రాస్తాము? సిలో ఎలా రాస్తాము, పైథాన్ నేను 2 ways లో చూపిస్తానన్నా మీకు. ఏనా సి చూపిస్తాను, పైథాన్ చూపిస్తానన్నా. అందుకని ఏంటంటే రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే, సో ట్రై టు కంప్లీట్ యువర్ సి అండ్ సి లెక్చర్స్ అన్న. సి లెక్చర్స్ కంప్లీట్ చేయడం అందుకే చెప్పాను నేను. సిలో హ్యావ్ యూ హర్డ్ దట్ స్ట్రక్చర్? నాన్న, స్ట్రక్చర్ విన్నారా?
Hey Babu, have you heard that structure? What is a structure? What is a structure, Rana? Na C language, Rana. What is a structure? What is the structure, Nana? Thank you. Thank you, Anuya. What is the structure? Nana, మనం చూడకపోతే మీరు మనం వీడియోస్ చూడకపోతే there is no use, Nana. చూడండి, structure is a collection of heterogeneous data types, Nana. Heterogeneous data. Array is a collection of homogeneous, right? Yeah, array is a collection of homogeneous, right? But structure is a collection of heterogeneous. Heterogeneous. Please note this. Please note this, Nana. ఇక్కడ చూడండి, data and link both are the same type or different types, Nana? ఏనా data అనేది link అనేది both are same type or different types? ఏనా రెండు కూడా ఒకే టైపా లేకపోతే వేరే టైప్స్ ఉంటాయి నాన్న? డిఫరెంట్ కదా. డేటా అంటే ఇది ఇంటీజర్ కానీ స్ట్రింగ్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ స్టోర్ చేసుకుంటున్నా. ఇంటీజర్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ లేకపోతే స్ట్రింగ్ కానీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. లింక్ మీన్స్ లింక్ ఏం స్టోర్ చేస్తుందా? వాట్ దిస్ విల్ స్టోర్ ఏనా వాట్ ఈస్ ఆ నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్ అన్న. నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ నోడ్ యొక్క అడ్రస్ ని స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను ఇది. దిస్ విల్ స్టోర్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్. గాట్ ఇట్ నానా? గాట్ ఇట్? దిస్ విల్ స్టోర్ ద నెక్స్ట్ నోడ్ అడ్రస్. ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? సో సార్ మరి స్ట్రక్చర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే మీరు ఆల్రెడీ చూసిన వీడియో చూసింటే అర్థమవుతుంది. యూజింగ్ స్ట్రక్ట్ కీవర్డ్ అన్న. యూజింగ్ స్ట్రక్ట్ ఓన్లీ. ఈ స్ట్రక్చర్ మాత్రం చెప్తున్నా, ఇంప్లిమెంటేషన్ మొత్తం పైథాన్ లో చెప్తాను, కానీ ఇది మాత్రం జస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను ఎలా రాస్తాం అనేసి. స్ట్రక్ట్ నోడ్ ఇంట్ డేటా ఐటమ్ నానా. దిస్ విల్ స్టోర్ ద డేటా. సో వాట్ అబౌట్ ద లింక్ నానా? లింక్ అనేది ఏం స్టోర్ చేస్తుంది? వాట్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ద లింక్? లింక్ ఏం స్టోర్ చేస్తున్నా? లింక్ అనేది ఏ టైప్ గా ఉండాలి? లింక్ అనేది ఏ టైప్ గా ఉండాలన్నా? ఏ టైప్ ఉండాలన్నా? పాయింటర్ టైప్ కదా. ఏం స్టోర్ చేస్తుంది? నోడ్ రైట్. నోడ్ రైట్. నెక్స్ట్ నోడే కదా. నెక్స్ట్ నోడ్ కదా. ఎస్ ఆర్ నోడ్? నెక్స్ట్ నోడ్ కదా. అంటే నోడ్ టైప్ నానా. ఏం టైపు? నోడ్ టైప్. అంటే ఇలా రాయాలన్నా ఇక్కడ స్ట్రక్ట్ నోడ్. బాబు దట్స్ ఆల్ అన్న. దట్స్ ఆల్ అన్న. వెన్ యూ క్రియేట్ ఏ వన్ వేరియబుల్, ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేశారంటే ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది ఒక స్ట్రక్చర్ వేరియబుల్ మీరు క్రియేట్ చేశారంటే ఇలా స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇలా అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది ఇక్కడ? డేటా పార్ట్. అంటే డేటా పార్ట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లింక్ పార్ట్. గాట్ ఇట్? సో పాయింట్స్ టు ద నెక్స్ట్ నోడ్. ఓకేనా? దిస్ స్టోర్స్ ద డేటా. ఏం బాబు? గాట్ ఇట్? గాట్ ఇట్ నానా? సో స్ట్రక్ట్ నోడ్.
స్ట్రక్చర్ ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఎ క్యాపబుల్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద హెట్రోజినియస్ డేటా. ఇట్స్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ స్టోరింగ్ ద హెట్రోజినియస్ డేటా అన్న. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే సి కూడా పెడుతున్నారు అన్న, పైథాన్ కాబట్టి సి కూడా పెడుతున్నారు. అప్పుడు అడుగుతారు, సో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద లింక్డ్ లిస్ట్ అంటే బై యూజింగ్ స్ట్రక్చర్. వై స్ట్రక్చర్? ఎందుకు స్ట్రక్చర్ అన్నారంటే స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఎ హెట్రోజినియస్ డేటా. It will store the heterogeneous data. That is why here a node contains a one data item, one link item. So link item is going to point to the next node. That is why I should use structure here. Got it, Nana? Is this clear? Is this clear, everyone? అర్థమైంది నాన్న? Nana, I covered interview questions as well as topic కూడా ఇక్కడే కవర్ చేసేస్తున్నాను నేను. ఏం బాబు చూడండి, రైట్ సార్. మరి పైథాన్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము? హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ద పైథాన్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము? ఏం బాబు గుర్తుపెట్టుకున్నా, స్ట్రక్చర్ కి ఆల్టర్నేటివ్ క్లాస్ నానా. స్ట్రక్చర్ కి ఆల్టర్నేటివ్ క్లాస్, అర్థమవుతుందా? ద ఆల్టర్నేటివ్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ ఈజ్ ఏ క్లాస్. ఏం అర్థమైందా? సో ఈరోజే కదా స్టార్ట్ చేసింది, విల్ సీ టుమారో. ఓకేనా? సో హౌ టు ఇంప్లిమెంట్ ద నోడ్ యూజింగ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి నోడ్ ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో రేపు చూద్దాం నాన్న. గాట్ ఇట్ నా? డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. ఇస్ దిస్ క్లియర్? నా ఇంప్లిమెంటేషన్ మనము పైథాన్ లోనే చూద్దాము. బట్ ఏంటంటే ఒకవేళ మిమ్మల్ని ఎక్కడైనా స్ట్రెస్ చేశారనుకోండి, స్ట్రక్చర్ లో రాయగలరా అంటే ఎస్ ఐ కెన్ రైట్ ఏ స్ట్రక్చర్ లో నేను నోడ్ ని క్రియేట్ చేయగలను. స్ట్రక్చర్ లో గాట్ ఇట్ అన్న? ఇస్ దిస్ క్లియర్?